योगराज सिंह सपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अल्लाह खुदा वाहिगुरु अकाल पुरख जद भी ये गल्लां हुंदियां ने मैनूं ऐ लगदा कि मैं अपने प्यो की गोद 'च बैठा। ऋषियां मुनियां ने, लोकां ने, आपां सारियां ने, साडे वड वडेरिਆਂ ने जिंदगी लाती रब नूं लभण वास्ते, रब नूं जानण वास्ते, खुदा नूं जानण वास्ते। बहुत वड्डे वड्डे पीर पैगंबर पैदा होए, साडे गुरु साहिबान आए, उन्होंने सानूं रब बारे दस्सिया, खुदा बारे दस्सिया, उहदे नाल किवें जुड़ीदा उहदे बारे दस्सिया। और हमेशा ही इस गल नूं करदे होए मैनूं ये महसूस हुंदा है कि जिहड़ी उम्र है वो कोई चीज़ नहीं है, रब दी देन है। जद रब किसी बंदे नूं इस धरती ते भेजदा है भी जाके तू मेरी विचारधारा किसी को सुना, वो एक 7 साल का बच्चा भी हो सकता है, एक 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 70 साल का बजुर्ग भी हो सकता है। मेरे नाल जिस शख्स को मैं 4-5 साल तो बहुत चंगी तरह जानदा, गैरी सिद्धू, जिन्हां दी उम्र 27-28 साल की है, और जद भी मैं उन्हां नाल बैठदा, जद भी मेरा उन्हां नाल विचारधारा हुंदी है तो असीं रब दीयां गल्लां करदे हां। मैं कई बारी हैरान हुन्ना कि इन्नी छोटी उम्र च इन्नी जानकारी उस गॉड दी, उस अल्लाह दी, उस खुदा दी, अकाल पुरख दी, अकाल दी जदों गल्लां करदे ने, मैनूं ऐ लगदा भी रब ने उत्तों पढ़ा के स्कूल दे विच भेजिया भी जा पुत्रा मेरे बारे विचारधारा लोकां नूं सुना। किंतु परंतु दुनिया बहुत करती है, बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। आपां जद भी ये टॉपिक शुरू करते हैं, जद भी आपां सुनते हैं तो अपने मनां दे विच बहुत विचार चलता है। मेरी एक तमन्ना सी, मैं गैरी बेटे नूं कहा, मैं कहा भी तू अपना विचारधारा जरूर लोगों को सुना, क्योंकि तेरी विचारधारा बहुत ही अलग है, विलक्षणी है। सो मैं उस शख्स को इंट्रोड्यूस कराने जा रहा जिहदा नाम है गैरी सिद्धू। बड़ा ही खूबसूरत नौजवान, पढ़िया लिखिया। तुसीं उहदियां गल्लां सुनोगे, मैनूं यकीन है कि तुहाडे जिन्ने भी सवाल ने जिंदगी दे विच उस खुदा बारे, अल्लाह वाले, उन्हां दा जवाब तुहानूं अज मिलूगा। मेरी मुराद है गैरी सिद्धू जी नाल। ये एक नौजवान जिहड़ा कि खुदा दी खोज दे विच ही जीवन अपना 27-28 साल का बताता, तो अगे सारी जिंदगी उसकी खोज दे विच ही उहदे बारे सानूं दस्सण दी हमेशा कोशिश करते हैं। गैरी जी, मेरा एक तुहानूं सवाल है जिहड़ा कि सारी दुनिया नूं ये सवाल पुछया जाता है कि जी रब की चीज़ है, रब बारे की विचार है। मैं थोड़े विचार सुनना चाहुंदा, तुसीं लोकां नूं दस्सो कि तुसीं रब बारे की विचार धारणा रखते हो। ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾਵਾਂ 'ਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਕਈ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗੋਡ, GOD, ਇਹ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ: ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। GOD ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਹ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ 60-70 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ 10,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੋਡ ਇਹ ਸਰਕਲ ਹੈ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਏਕਾ ਮਾਏ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ मतलब एक महाशक्ति, एका माए मतलब एक महाशक्ति है जो ब्रह्मंड नूं चला रही है। 3 चेले, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ 3 ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਜਤਾ,
ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਮਹਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ, ਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹੇਸ਼, ਇੱਕ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਣ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸਟ ਇਨ ਪੀਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਸ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਮਨਸ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਡਿਨ, ਥੌਰ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫਰੇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋ ਗੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਰਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈਕੰਡ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। GOD, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੁੰਮੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿਰਾਮਿਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਡ ਦੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗੋਡ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਜਰਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਮਹਾਕਾਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਸਾਇੰਸ। ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਮਤਲਬ ਵਿਗਿਆਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਜਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਡੀਕਲ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼, ਵੈਪਨ, ਸਪੇਸਸ਼ਿਪਸ, ਇਹ ਸਭ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 99% ਯੂਨੀਵਰਸ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਲੈਸ ਦੈਨ 1% ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਛੱਤਰ ਘੁੰਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਆ, ਸੂਰਜ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਆ,
ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਊਗੀ, ਔਰ ਨਾਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਵਰਡ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ। ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ, ਦ ਬੀਇੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਟਾਈਮ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ, ਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਜਨਮ ਲਊ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊ ਨਾ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਨਯ ਹੈ। ਸ਼ੂਨਯ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਯੂਨੀਵਰਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੂਨਯ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਨਯ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਮ ਲਾਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 60-65 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਬਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮਹਾਬੁੱਧਾ ਸੀ, ਬੁੱਧਾ ਐਨਲਾਈਟਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਰਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਂਗਾ, ਕਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਗੋਡ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਸਿਗਨਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂਟਿਊਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ, ਕਾਸਮਿਕ ਮੈਮਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲ ਮੈਮਰੀ। ਥਰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਮੈਮਰੀ।
ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ 25 ਮਾਰਚ 1957 ਔਰ 58 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਰਥ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਰਮਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਪਾਂ ਕਾਸਮੋਸ ਕਾਸਮੋਸ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਯੂਨੀਵਰਸ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਊਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੂਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸੇਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟ ਦੇਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਬ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ। ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਜੂਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ? ਉਹ ਫਰੂਟ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਅਗਸਤੇ ਮੁਨੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਵਰ ਮਾਸਟਰਸ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸੈਸ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੌਗਇਨ ਪਾਸਵਰਡ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਸਟ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਾਸਟ 'ਚ ਕੀ ਫੋਟੋ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਲੱਖ ਪਤਾਲਾ ਪਤਾਲਾ ਲੱਖ ਅਗਾਸਾ ਅਗਾਸ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੂਰਯ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੰਜਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਸਮਝੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਨੀ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੀਏ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਆ ਕਿਉਂ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੀਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੀਪਮਾਲਾ ਲਾਤੀ ਜੀ। ਦੀਪਮਾਲਾ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਾਈਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਵਾਹ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਟ। ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀਆ ਜਲਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਲਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਯਾਤਰਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਆ ਅਰਚਨਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਾਓ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਜੋ ਅਕਾਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਐਨੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਸਭ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਧੁਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੜੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਲਓ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2-3 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹੱਥ ਲਾਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਕਿੱਡੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹਿੱਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਗਾਈ ਚੱਲੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਾ ਥਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਮਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਕਰਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕਰਮਾ ਦੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਰਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਬੈਠਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੈਰੀ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਾਂ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਵਾਲ ਗੈਰੀ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਮੁਗਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫਿਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਭ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਮਿਕ, ਇਸ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਾਰਮਿਕ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਮਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਕਾਰਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਨਾਲ ਭਿਖਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਮਝੇ? ਵਾਹ। ਕਿਸਮਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਾਸਮਿਕ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮ ਕੜੀ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਮਤ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਰਮ ਆ, ਆਗਾਮੀ ਕਰਮਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਸੰਚਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਾ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗਾਮੀ ਕਰਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੂਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਮਿਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੇਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਸੇਬ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸੇਬ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਆ। ਮਾਲੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੇਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਬੀਜ ਹੀ ਨਾ ਬੋਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਵੇਂ ਗਿਆ ਬੀਜ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੇਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੇਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਜੂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਸੇਬ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰ ਉਨੀ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਅਣਹੋਣੀ। ਅਣਹੋਣੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਣਹੋਣੀ, ਜੋ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 50% ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਮਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ। ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਸਤਾ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਪਛਾਣਨਾ? ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੋੜਤਾ। ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਤੇ, ਐਥੀਕਲ ਹੈ। ਅੱਖ ਨੂੰ ਲੈਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਨੱਕ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਤੇ ਦੁਰਗੰਧ ਕਿੱਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ engineer ਹੈ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਿੱਡਾ ਬਾਤ ਤਕੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਗੈਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ।